Hi dear students. So as we all know that in the last class we were discussing about the control and coordination, right? So in that our body is controlled by two systems. Uh, Number one is nervous system and another one is hormonal system or endocrine system. And we were discussing about the nervous system in that there are three parts in the nervous system, that is brain, spinal cord and nerves. So in the last class we were discussing about the nerves, and the in a single structural and functional unit of the nerve is called neuron. That one, the structure and function of the neuron we were discussed in the last class. In front of you have a picture of the neuron, which how it sends the message in the form of nerve impulses. That one we were discussed in the last class. So it transfers the message from dendrites to the axon, and uh, it is attached with another nerve of the dendrite. Axon is attached to the, or nerve ending is attached to the another nerve's dendrite. So it passes in the form of chain like structure, which forms the chain like structure nerves. So we were also studied about the gap between two neurons, which connects a nerve ending and another dendrite of the another nerve is called synapse. That one we were discussed in the last class. So that is about the nerves. So right now we are going to discuss about another important organ of the nervous system, that is a brain. So that one we are going to discuss in this class, the structure of brain and function of the brain. Okay, right. So brain. So what is brain? How it works? Where it is present? All those things you know about the brain. So brain is present in our under the skull. So it notice skull is there. This is called skull. ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ನಾವು skull ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The brain is protected by a bone called skull or cranium. It is called as cranium. Cranium in the protect ಆಗಿದೆ. So it's a very hard structure. Skull is a very hard structure because brain is a very sensitive organ, very smooth and sensitive organ. So that's why it should be protected by hard structure called cranium. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ protective structure called cranium. So not only the cranium, it is covered by a three membranes called meninges. ಮಿನಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಲೇಯರು ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಂಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೇಯರು ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಂಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಸುತ್ತ. ಮಿನಿಂಜಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀ ಇದು. ಸೊ ಮಿನಿಂಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಿನಿಂಜಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಂಜಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಈ ಮಿನಿಂಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೇಯರ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿನಿಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮಿನಿಂಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೇಯರ್ನ ಸುತ್ತ, ಆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ cerebrospinal fluid. It's a liquid which protects the brain and spinal cord. ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, CSF. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ?
So it is protects the brain and spinal cord. Look at here. There is a meninge which is filled with a fluid called cerebrospinal fluid, which protects the brain from the shocks. ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು, ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ take down the question. Write the function of cranium and cerebrospinal fluid. Write the function of cranium and cerebrospinal fluid. So next, coming to the structure of the brain. Brain structure ಗೆ ಬಂದ್ರೆ 3 main structures present in the brain. That is, the brain is divided into 3 parts. That is forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. Once again, forebrain, midbrain and hindbrain. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಭಾಗವನ್ನ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ look at the picture, I will show you. So this is forebrain, this is midbrain and this is hindbrain. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? This is forebrain. Once again, forebrain, midbrain, hindbrain. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಕೆಲಸ, 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ in the forebrain, that is cerebrum. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ look at again the picture. So this is the cerebrum. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು cerebrum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. cerebrum is the largest part of the brain. ಬ್ರೈನ್ ನ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ cerebrum. look at the picture, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಪವರ್, ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್, ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ? ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣ ನಾವು. ಇದು ಸೆರೆಬೆಲಮ್, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ಇದು ಸೆರೆಬೆಲಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1400 grams, around 1000. An adult human brain is having 1400 grams weight. ಅಂದರೆ 1 kg 400 grams ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ದು ಅಂತ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ದು ಅಂತ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು, ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋದು. ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಚ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಚ್, ಸ್ಮೆಲ್, ಹಿಯರಿಂಗ್, ಟೇಸ್ಟ್, ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮೆಮೊರಿ, ಎಮೋಷನ್ಸ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮೆಮೊರಿ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಬ್ರೈನನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬ್ರೈನನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೈನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೆರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನು ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದಿರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಿಷ್ಟ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲಸಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಿಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲವು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್, ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿದ್ರು, ಆವಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಕಿರ್ಚಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಏನೋ ಬೆಂಕಿನೋ ಅಥವಾ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೋ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದೋ ಸೈಡ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಸೌಂಡ್ ಬಂದ ಕಡೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ತಿರುಗಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಧೂಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ದಟ್ ಒನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೆರೆಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್
collectively called hindbrain. ಸೊ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ? ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ cerebrum. Cerebellum is the second largest part of the brain. It controls the body movement and balance and posture. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ cerebellum. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾರ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನುಂಗೋದು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಫಿಂಗ್ ಕೆಮ್ಮೋದು, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಸೀನೋದು ಅದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ. And medulla oblongata is having another function, that is temporary storage of the memory. ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ಬಟ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಸತೀಶ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ ಮೂವಿಲಿ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸರಿಯಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಓದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತೇನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೋ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ನಾಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ದಿನ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ದಿನ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ದಿನ ಈ ದಿನ ನೀನು ಏನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಆ ಹೆಸರು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲಿ? ಸೆರೆಬ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಓದುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೆರೆಬ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದಿಂದ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಓದುವಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳಿಸೋಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಬ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎರೇಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಳಿಸೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್: ಎ ಸೆರೆಬ್ರಮ್, ಬಿ ಪಾನ್ಸ್, ಸಿ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಆರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಅವುಗಳದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the diagram important in the point of examination. So you just draw the diagram of human brain. Draw the neat labeled diagram of human brain. So you can get in the YouTube easy drawing methods ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೈಪ್ ಈಸಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಥವಾ ಈಸಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ನರ್ವ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ರೈನ್ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು 70 kg ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ 70 kg ಪರ್ಸನ್, ನೀನು 70 kg ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, 70 kg ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು
ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 1 kg 400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್. ಅದೇ ಒಂದು ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1600 kg. ನೋಡ್ರಿ, ಡೈನೋಸಾರ್ಸು ಮೊದಲು ಇದ್ವು, ಈಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಇದರ ಬ್ರೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 70 kgಗೆ 1400 ಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ 1600 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಬ್ರೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಬ್ರೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದರದ್ದು? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಬ್ರೈನ್ ವೆಯ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ 1600 kg ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಅದು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಬರೀ 70 kgಗೆ ನಮಗೆ 1400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ, 1.4 kg. ಆದರೆ ಅದರ ಬ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ದು ಜಸ್ಟ್ 70 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನಾಟ್ 70 kg, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. 70 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನಮಗೆ 1400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅದರ ಬ್ರೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 70 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಅದರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ human brain with other animals, the human brain is a well developed brain, and it is having well developed cerebrum with high convolutions. That's why we are the advanced organism. Humans ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, advanced organism ಅಂದರೆ humans are having well developed brain when compared to the other animals. So if you take an elephant brain, it's a very small weight. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಡೈನೋಸಾರ್ is having, so this is ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್, ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಸೊ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾದ ಎಂಡಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಬಾಡಿಯ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. 31 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 31 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಬ್ರೈನಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೂ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ 31 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. 12 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 31 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತು 31 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಆಗಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಚಿತ್ರ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ
That one we will discuss in the next class. In the today's lesson we were discussed about the brain, structure of brain and function of the brain, how brain works, and about the spinal cord we were discussed. In the next class we will discuss about the reflex action. If you are having any doubts regarding today's lesson, you can raise your questions in the group. We will answer for that. So we will meet in the next class. Till now, thank you.